সবাই ভালো আছেন? ভালো হ্যাঁ, আছি। ভালো আছি। আপনাদের ছবি দেখে দেখে ভালোই আছি। ঘুরে এলেন। তার সাথে আমরাও গেলাম ছবি দেখতে দেখতে। তাহলে আমরা আজকে নিউজ রিডিং শুরু করি। কে আছে একবার হ্যাঁ, দেখে নি। ঠিক আছে। কম মনে হচ্ছে। একটু কম কম লাগছে মনে হচ্ছে। আজকে এই যে বৈশাখী জয়েন করেছে, করবে তো আজকে। ভালো কৃষ্ণা দি আছে, মিতা দি আছে, পম্পা দি আছে। আমি নেই, আমি শুধু এমনি আছি, আমি নেই, পড়তে নেই। পড়তে নেই, আমিও শুনতে আছি। দুজন কেটে গেল। ঠিক আছে, যে কজন আছে তাদেরকে নিয়েই হোক। এই বন্দনা ম্যাডাম কোথায় চলে গেল? যা, বন্দনা ম্যাডাম ছিল যে মাত্র। যা, আমি বললাম বন্দনা ম্যাডামকে দিয়ে শুরু করবো, আবার একজন চলে গেল। যা, তাহলে কৃষ্ণা ম্যাডাম আপনি শুরু করুন। পাখি উড়ে যাচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি শুরু করে দিতে হবে। তাই দেখছি, তাই তো এক এক করে সব উইকেট পড়ে যাচ্ছে খেলা শুরুর আগেই। পরপর নামগুলো বলে দিতে হবে যে এরা এরা এরপরে করবে, তাহলে আর যেতে পারবে না, নাহলে সব পালিয়ে যাবে। না না, তাহলে আর কি হবে যদি দাঁড়িয়েই যায়। ঠিক আছে, শুরু করুন কৃষ্ণা ম্যাডাম। জাল থেকে পালাচ্ছে, সমুদ্র থেকে পালাতে পারবে না। Good evening. Me from Bangalore. Today is 7th March 2025. Tomorrow will be 8th March, International Women's Day. This is a global event celebrated on the 8th March every year since 1911, intending to commemorate women's social, cultural, economic, and political achievement. Apart from honoring the achievement, the day is also critical beacon which calls action to accelerate women's equality. On 16th of March, Times of India published Mrs. Sudha Murthy's interview. Here I am quoting few lines from her. Educated women are in a better position in today's society, but there is still a long way to go. In addition to my philanthropic work so far, I assure that continue to talk about why women should get better education. Women should be economically independent because then they can make better decisions. In the workplace today, I feel that the biggest challenge that a woman faces is when she becomes a mother. There is always a conflict within her about what she needs to prioritize because both are important. So, unless she has a good support system in place, it becomes difficult for her to continue with for focus on her career. If she get the support she requires, then she can do well. Here in advance, I am wishing Happy Women's Day to all of you. Larsen Tubro, 1 day menstrual leave per month from Mumbai in a first of sorts for the engineering and construction industry. Larsen Tubro chairman S.N. Subramaniam introducing a 1 day menstrual leave facility every month for the company's women staff. The announcement was made during Women's Day celebration at the Powai office in Mumbai, where the chairman addressed a gathering of 350 women employees. The organization workforce of 60,000, including about 5,000 women employees, representing 9% of total staff. The policy exclude Larsen Tubro non-constructional and non-engineering business such as financial and technology services. A charming news about West Bengal in the recent Business Global Summit. In this, some important points are: number one,
industry leader and change maker from across the nation shared the stage. Number two, 40 nations were united in Bengal. Germany, the UK, Japan, Korea, Malaysia, Thailand, Netherlands, Poland, and many more. Next, 30 sectoral session and 6 global discussion drove key industries shift. 1 lakh square feet of exhibition in Vishwa Bangla Mela Prangan featuring 227 stall and 10 country pavilions. 212 MOU and LOI is signed to create thousands of new jobs across industry. Next, 5,000 visionaries, innovators, and investors drew the blueprint for Bengal's future. Awesome news for West Bengal. Bangladesh students built party called New Constitution. From Dhaka, the convener of the newly launched Jatiyo Nagorik Party, Muhammad Nasheed Islam, on Tuesday said, "It's not possible to build a new Bangladesh by keeping the old constitution and governance structure. It is not enough to change the government alone. To implement the welfare of people and establish true democracy, we must reform the governance structure and constitution. This will enable us to ensure justice, equality, and democracy." A pet dog fight of leopard cub saved mom and daughter duo in Bageshwar. From Bageshwar, it was a calm and quiet evening, but soon screams and cries for help ripped through the darkness in Uttarakhand, Kafuli village, as a prowling leopard cub burst into the kitchen of a house and attacked a woman and her daughter. Seeing the inducer, their pet dog Julie, a local breed, jumped to rescue its master and started beating the big cat fiercely. After approximately 20 minutes, after beating the leopard through outside the kitchen and hit with a big gas stove kept outside, and the lady and her daughter and the pet is saved. They informed the forest department. Forest department rescue the injured leopard and they keep the treatment for them. Foreign Minister J.S. Jaishankar said if Pakistan returned the stolen part of Kashmir to India, the matter will be fully solved. Here I am rounding up today's news by the weather forecasting of Bengaluru. Mostly cloudy weather, highest temperature is 33 degrees centigrade and lowest 19 degrees centigrade in the early morning. Humidity 26%, air quality moderate. Thank you for watching. সময়টা একটু বেশি হয়ে যাবে। সরি। হয়েছে ভালো Thank হয়েছে you. কৃষ্ণাদি। Thank you. অনেক কম লোক আছে তো, অনেক খবর শোনা গেল। তবুও টাইমটা কালকের টাইমটাকে দেখতে হবে। হ্যাঁ, টাইমটা মেনটেন করতেই হবে, এটা ঠিকই আছে। যেটা আজকে দিনের জন্য তো হলো ঠিক আছে, কিন্তু টাইমটা হ্যাঁ দেখতে হবে। ইয়েস। ইন্টারন্যাশনাল উমেন্স ডে এর যে শুভেচ্ছা জানালেন সেটা আমিও হসলার নারী শক্তিকে জানিয়ে নি অ্যাডভান্স। Yes, thank you দেবাশিস স্যার। ওকে, খুব ভালো। ঠিক আছে, এরপরে আমরা সর্দি ভাই তুই পড়।
নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আজ 8 মার্চ 2025 শুক্রবার। আমি শ্যামলী বসু আরামবাগ থেকে হসলা বার্তায় সাপ্তাহিক খবর পড়ে শোনাচ্ছি। হসলা সংস্থা আমাদের বয়স্কদের নিয়ে অনেক নতুন নতুন চমক দিচ্ছেন। সারদা রামকৃষ্ণ মঠের প্রণম্য মাতাজির আদেশে আরও একদিন পাঠচক্র করার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং আমরা রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ এবং ভক্তিগীতির অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারছি। আধ্যাত্মিক পরিবেশে নিজেদের ধন্য মনে হচ্ছে। গতকাল বৃহস্পতিবার আমাদের হসলার সাপ্তাহিক পাঠচক্র অনুষ্ঠানটি একটি অত্যন্ত পবিত্র স্থানে অনুষ্ঠিত হলো, যে বাড়িটিতে স্বয়ং মায়ের পদধূলি আছে। মায়ের আশীর্বাদ ধন্য ডক্টর বশিষ্ঠর সেনের বাড়িতে, যেখানে মা একাধিকবার এসেছেন। আমরা অনলাইন থেকেও মনে হলো ওই দাওয়াতেই আমরা বসে আছি, মা আছেন আমাদের সাথে। এবার আসছি খবরে। চিকিৎসক প্রশিক্ষণ। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর আয়োজিত নিয়মিত টিকাদান নিয়ে হাওড়ার সব ব্লকের চিকিৎসক এবং ব্লক স্বাস্থ্য অধিকারিকের নিয়ে 3 দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে মঙ্গলবার থেকে শুরু হলো ডোমজুর ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ঋদ্ধি চক্রবর্তী বলেন, 12টি রোগের টিকা দেওয়া হয়। শিশুর জন্মের 6 সপ্তাহ পর থেকে টিকা দেওয়া শুরু হয়। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়। এই সব কিছুই শিবিরে বিশদে জানানো হবে। কোনো শিশু নির্দিষ্ট সময়ে কোনো প্রতিষেধক না নিতে পারলে কি করণীয় তাও বোঝানো হবে। ফোন নিয়ে শাস্তি। উচ্চ মাধ্যমিকের সব পরীক্ষা কেন্দ্রে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষার্থীদের তল্লাশি করা হবে বলে জানিয়েছেন ডক্টর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। তারপরেও কোনো পরীক্ষার্থী মোবাইল ফোন সহ ধরা পড়লে তার সব পরীক্ষায় বাতিল করা হবে, ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রে শুধু সেন্টার ইনচার্জ, ভেন্যু সুপারভাইজার, সেন্টার সেক্রেটারি এবং কাউন্সিল নমিনি মোবাইল ফোন রাখতে পারবেন। তবে তারাও পরীক্ষার ঘরে ফোন নিয়ে ঢুকতে পারবেন না। অন্য শিক্ষকদেরও ফোন ভেন্যু সুপারভাইজারের কাছে জমা করে রাখতে হবে। 3 মার্চ থেকে পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। নিয়োগ কাণ্ডে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট। পাহাড়ি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্য এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সোমবার প্রশ্ন তুললেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। তিনি বলেন, পাহাড়ে কোনো প্রক্রিয়া মানা হয় না। সেখানে কি কমিশনের অস্তিত্ব আছে? পাহাড়ি নিয়োগের ক্ষেত্রে স্কুল সার্ভিস কমিশনের ভূমিকা কি? কমিশনের সদর ও আঞ্চলিক অফিসের মধ্যে সমন্বয় আছে? সিআইডি তদন্তের গতি প্রকৃতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি। আদালত বান্ধব হিসাবে আইনজীবী কৌশিক গুপ্তকে নিয়োগের প্রস্তাব দেন। 5 নয়া বিচারপতি। 5 আইনজীবীকে কলকাতা হাইকোর্টে নয়া বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাবে সম্মতি দিল সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামে 25 ফেব্রুয়ারি কলেজিয়ামের বৈঠকে। তাদের নিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। নতুন নিয়োগ হওয়া বিচারপতিরা হলেন স্মিতা দাস দে, ঋতব্রত কুমার মিত্র, মোহাম্মদ মাসুদ সিদ্দিকী, কৃষ্ণরাজ ঠাকুর ও ওম নারায়ণ রায়। প্রণামী বাক্সের চুরি, ইস্কনে খোঁজ ভক্তের। পর্যটনে ভরা মরশুমে মায়াপুর ইস্কনের চন্দ্রোদয় মন্দির থেকে চুরি হয়ে গেল এক জোড়া প্রণামী বাক্স। মায়াপুর ইস্কন মন্দিরের প্রধান আকর্ষণ রাধা মাধব বিগ্রহ এবং পঞ্চতত্ত্ব বিগ্রহ সামনে রাখা 2টি প্রণামী বাক্স চুরি হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি রবিবার নজরে আসে। কয়েকশো নিজস্ব নিরাপত্তা রক্ষী নজরদারি ক্যামেরায় মোড়া ওই নিরাপত্তা মন্দিরের ভিতর থেকে। চুরির ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যদিও বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলছেন না ইস্কন কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনায় মায়াপুরের ইস্কনের তরফে কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। তবে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার উত্তম ঘোষ জানিয়েছেন, পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই প্রসঙ্গে মায়াপুর ইস্কনের জনসংযোগ অধিকারী গৌরাঙ্গ দাস বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ এবং ইস্কন সূত্রে জানা গিয়েছে, চুরির ঘটনা ঘটেছে শনিবার মধ্যরাতে। দোল উপলক্ষে গত 25শে ফেব্রুয়ারি থেকে কীর্তন মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল মন্দিরে। শনিবার ছিল কীর্তন মেলার শেষ দিন।
রবিবার থেকে দোলের পরিক্রমা শুরু হওয়ার কথা। অন্য সময়ে রাত 8:30 মন্দির বন্ধ হলেও কীর্তন মেলা উপলক্ষে 9:30 পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকছিল। গত শনিবার গান শেষ হতে হতে প্রায় রাত 10টা বেজে যায়। এরপরে ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সব মিটতে প্রায় মধ্যরাত হয়ে যায়। তারপরেই চুরির ঘটনাটি ঘটে। শেষ খবর, ইডির নোটিশ। পেটিএম এর মূল সংস্থা 197 কমিউনিকেশন এবং তার ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে 611 কোটি টাকার নোটিশ পাঠিয়ে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিল ইডি। তাদের বক্তব্য, সংস্থাটি বিদেশি লগ্নি সংক্রান্ত লেনদেন করলেও রিজার্ভ ব্যাংকে সেই তথ্য দেয়নি। প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি পেয়েছে তাদের অধীনে থাকা সংস্থাও। আজ এই পর্যন্ত। নমস্কার। দারুণ, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। দারুণ খবর। বাহ, দারুণ হয়েছে। কিন্তু ও চেয়ারটা পাশে কি করতে, চেয়ারটা? দূর বাবা, আজকে আমার, আরে আমি তো ছিলাম না, আমি এসেছি, এসেই সঙ্গে সঙ্গে বসে গেছি। আচ্ছা। হ্যাঁ, শ্যামলিদি কিন্তু হজলা রেডিওর জন্য উপযুক্ত হয়ে গেছে। এ বাবা, একটা দিন দেওয়া যেতে পারে। সোমনাথ নোটিশ রাখবে। হ্যাঁ, বেশ, এবারে কি ফাল্গুনি স্যার আছেন নাকি পড়বেন? না, আমি পড়বো না, আজকে রেডি করিনি, লিখিনি। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, দেখবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা এবারে পম্পা ম্যাডামের শুনবো। আমি শুরু করছি। সময়ের হিসেবটা কি জানি হয়তো শুরু করছি আমি। Today is 7th March 2025, Friday. I am Pompa Kuchlan, a member of Hosla, a senior citizen startup organization. Now reading weekly news from Hosla Varta. In what is expected to upset New Delhi after Prime Minister Narendra Modi's successful recent visit to Washington, US President Donald Trump targeted India and other countries on import duties and announced reciprocal tariffs from 2nd April. He said that is reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. If they do non-monetary tariffs to keep us out of their market, then we will do non-monetary barriers to keep them out of our market. They don't even allow us in their market. There was no immediate reaction from the Indian government. But on Thursday, finance minister said government closely watching ongoing trade negotiations with USA. Prime Minister Narendra Modi on Wednesday said India will establish a national large language model to develop artificial intelligence capabilities, adding that the country's private sector also needs to be one step ahead of the world in this direction. He highlighted the importance of the theme of the webinar, investigating in people, economy, and innovation, which defines the roadmap for Viksit Bharat. India has become the third largest startup ecosystem in the world, said the Prime Minister, adding that
several measures have been introduced in the budget to promote startups. Mr. Modi noted the provision of 10,000 research fellowships at IITs and IISc, which will foster research and provide opportunities for talented youth. The Prime Minister also highlighted the role of the National Geospatial Mission and the National Research Foundation in accelerating innovation. He stressed the need for collective effort at all levels to elevate India to a new height in research and innovation. Underlying the significance of Gyan Bharatam mission in preserving India's rich manuscript heritage, Modi announced that over the 1 crore manuscripts will be digitized under this mission, leading to a creation of National Digital Repository. Finance Minister Nirmala Sitharaman said on Wednesday that the government is committed to encouraging global economic partnership, leveraging technology to strengthen traditional sector and to significantly enhance the export potential of India. Addressing a post-budget webinar, she said the government will now bring in the General Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. It will further simplify processes for businesses, the minister said. Now coming to the next. India on Thursday strongly condemned the heckling of External Affairs Minister S. Jaishankar by Khalistani extremists in London, saying it deplores the misuse of democratic freedoms by such elements. Hours later, the UK's Foreign, Commonwealth and Development Office spokesperson said, "We strongly condemn the incident that took place outside Chatham House yesterday during the External Affairs Minister's visit to the UK." External Affairs Minister has said that the final resolution of the Kashmir issue will come when the stolen part under illegal Pakistani occupation is returned to India. He made the remarks during a discussion with Bronwyn Maddox, director and CEO of think tank Chatham House in London, Wednesday. The arrest of Kannada film actress Rania Rao, daughter of a senior IPS officer in Karnataka, has exposed a major gold smuggling operation. Investigations by the Directorate of Revenue Intelligence revealed that the 31-year-old actress used an unusual method to evade security checks. She attached 14 gold bars to her thighs using adhesive, wrapped them with tape, and concealed them under a crepe bandage. Officials described her arrest as one of the biggest breakthroughs in recent gold smuggling cases. Ending here today. Thanks to all. Namaskar. দারুণ বাহ, দারুণ হয়েছে। দারুণ দারুণ, খুব ভালো। কিছু ভালো করে দেখা যায়নি আর কি, মানে যে দারুণ ছোট হয়েছে করে কম্পাদি, হ্যাঁ সময়টা পাইনি। দারুণ হয়েছে। রূপালী ম্যাডাম, আপনি দুবার জয়েন করেছেন, একবার আউট হয়ে যান না?
একটা ডিলিট, একটা থেকে বেরিয়ে যান। হুম, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এই তো এলেন, কোথায় ছিলেন না? হুম, শুনতে পাননি এখনো? ঠিক আছে, রিনা ম্যাডাম বলুন আপনি। হ্যাঁ, বলছি। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। ফজলা বার্তায় সাপ্তাহিক খবর পড়ছি উত্তর দিনাজপুর থেকে। আমি রীনা দত্ত। আজ শুক্রবার 7ই মার্চ 2025। আজকের বিশেষ খবর হলো, যে কোনো যুদ্ধের জন্য তৈরি, আমেরিকাকে হুঁশিয়ারি চীনের। রুশ মার্কিন ঠান্ডা যুদ্ধ অতীত, নতুন বিশ্বে আমেরিকার প্রধান প্রতিপক্ষ এখন চীন। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসা থেকেই ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের গতিবিধি সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। আর সেটা শুধুই শুল্ক বা বাণিজ্য যুদ্ধে থেকে থেমে থাকছে না, কারণ এমন একটা আবহে বেজিংয়ের সাপ হুঁশিয়ারি, যে কোনো যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুত। শেষ না দেখে পিছু হটবে না চীন। কেজি পিছু সোনায় 1 লক্ষ টাকা পেতেন, জেরায় জানালেন রন্না। প্রতি কেজি সোনা পাচারের জন্য পারিশ্রমিক বাবদ মিলত 1 লক্ষ টাকা। সোনা পাচার কাণ্ডে ধৃত কন্নড় অভিনেত্রী রন্না রাওকে জেরা করে এমনই তথ্য হাতে পেলেন তদন্তকারীরা। জানা গিয়েছে, বছরে 30 বার দুবাই যাওয়া আসা করছিলেন রন্না। দুবাই থেকে সোনা পাচারের অভিযোগে বুধবার বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার হন রন্না। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে তাকে আটক করে ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স DIRI শুরু হয়, তল্লাশি হয়। তাতেই উদ্ধার হয় প্রায় 15 কেজি সোনা। পরের খবর, ম্যাচে রোজার মধ্যেই পানিয়ে চুমুক, স্বামীর সমালোচনায় মৌলবী। ফের সমালোচনায় বিদ্ধ ভারতীয় ক্রিকেটার মোহাম্মদ শামি। তার অপরাধ? গত মঙ্গলবার ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন পানিয়ে চুমুক দিতে দেখা যায় ভারতের এই পেস বোলারকে। রমজান মাসে রোজা চলাকালীন তিনি কেন জুস পান করেছেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন এক মৌলবী। উপবাস না করার জন্য স্বামীকে অপরাধী বলেও মন্তব্য করেন মৌলানা সাহাবুদ্দিন রিজভি বরেলভি। এক ভিডিও বার্তায় অল ইন্ডিয়া মুসলিম জামাতের সভাপতি বলেন, ইসলামে উপবাস করা একটা কর্তব্য। যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা উপেক্ষা করেন তাহলে তিনি পাপী। ক্রিকেটার মোহাম্মদ শামিও উপবাস করেননি, তিনি অপরাধ করেছেন। স্বামী একজন অপরাধী। তিনি আরও বলেন, স্বামী ভারতের একজন বিখ্যাত ক্রিকেটার, কিন্তু ম্যাচ চলাকালীন তাকে জল বা কোনো পানীয়ে চুমুক দিতে দেখা যায়। সবাই তো দেখেছেন তিনি ক্রিকেট খেলছেন, অর্থাৎ স্বামী সুস্থ আছেন। এই পরিস্থিতিতে তিনি রোজা পালন করেননি, এটাই তার অপরাধ। 3রা জুলাই শুরু অমরনাথ যাত্রা। 3রা জুলাই শুরু হচ্ছে অমরনাথ যাত্রা। বুধবার শ্রী অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডের 48তম বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 38 দিনের বার্ষিক এই তীর্থযাত্রা অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁওয়ে এবং গান্ধেরবাল জেলার বালতাল দিয়ে শুরু হবে। আচ্ছা, 286 সিংহের মৃত্যু। সদ্য গুজরাতের জুনাগড়ের গির অরণ্যে লায়ন সাফারি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার ঠিক একদিন পরেই সে রাজ্যের বনমন্ত্রী মলুভাই বেরা জানালেন, 2023 এবং 2024 সালে 143 শাবক সহ অন্তত 286 সিংহের মৃত্যু হয়েছে গুজরাতে। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে 140 শাবক সহ অন্তত 456টি চিতাবাঘেরও প্রাণ গিয়েছে এই 2 বছরে। 2023 সালে 121টি এবং 2024 সালে 165টি সিংহের মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে 85টি গাড়ি দুর্ঘটনায় বা কুয়ায় ডুবে
অন্যদিকে 2023 সালে 225টি চিতাবাঘের মৃত্যু হয়েছে এবং 2024 সালে হয়েছে 2031টি। মণিপুরে ভূমিকম্প, জোড়া ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মণিপুর। রিক্টার স্কেলে প্রথমটি তীব্রতা 5.7 মাত্রার এবং দ্বিতীয়টি 4.1। বুধবার মণিপুরের পাশাপাশি আফটার শকে কেঁপে উঠেছে গোটা উত্তর পূর্ব ভারত। শিলংয়ের আঞ্চলিক মিসোলজিক্যাল সেন্টার জানিয়েছে এদিন সকাল 11টা ও 11টা নাগাদ ইম্ফল পূর্ব জেলা থেকে প্রায় 44 কিলোমিটার দূরে প্রথম কম্পন অনুভূত হয়। এর উৎস ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 110 কিলোমিটার গভীরে। অসম, মেঘালয় সহ অন্য রাজ্যেও কম বেশি কম্পন লক্ষ্য করা গিয়েছে। এরপর পড়ছি আবহাওয়ার খবর। ঠিক আছে, পাচ্ছি না সময়। আচ্ছা, দক্ষিণবঙ্গে কাল থেকে চড়বে তাপমাত্রা। উত্তরে হাওয়া সক্রিয় হওয়ায় বসন্তকালে দক্ষিণবঙ্গে ভোর ও রাতের দিকে খুব হালকা শীতের অনুভূতি রয়েছে গত কয়েকদিন ধরে। তবে এই পরিস্থিতি তাড়াতাড়ি পরিবর্তন হবে বলে আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন। কাল শনিবার থেকে তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী হবে। সোমবার থেকে তাপমাত্রা আরও বাড়বে। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহের শুরুতেই কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা শুরু হবে 33 থেকে 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা আরও বাড়বে। এখন পড়ছি বিনোদনের খবর। ফের খুলছে নন্দন। সিনেমা প্রেমীদের জন্য সুখবর। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আজ 7ই মার্চ ফের খুলতে চলেছে নন্দন প্রেক্ষাগৃহ। নন্দন 1 ও নন্দন 2 এর 2 স্ক্রিনে 3টি করে মোট 6টি বাংলা ছবি দেখানো হবে। নন্দন 1 এ দুপুর 1:30টায় দেখানো হবে আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্ত পরিচালিত মায়ানগর। বিকেল 4টের স্লটে থাকছে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত বিখ্যাত সিনেমা নায়ক। আজ এই পর্যন্তই, নমস্কার। দারুণ পড়েছো রিনা, খুব সুন্দর, অনেক নিউজ কালেকশন। হ্যাঁ, ও ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। তাহলে উত্তর দিনাজপুরে পৌঁছে গেল হসলা নাকি? হসলা সর্বত্র। আচ্ছা, কে আছে আর? কল্লা রূপালী ম্যাডাম, বলুন আপনি। আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, বলুন। আচ্ছা, আজকে হচ্ছে 7ই মার্চ, 23শে ফাল্গুন। কিছুদিন বাদেই এরপর আমাদের চৈত্র সংক্রান্তি আসছে। তার আগে কালকেই আমাদের নারী দিবস। আমরা নারী দিবসে কি করব জানি না, তবে আমরা অনেকে রয়েছি, অনেকে মিলেই অনেক রকম কিছু করা যেতে পারে। আজকে আমি খবর পড়ছি রূপালী মিত্র হসলার থেকে। রেশন কার্ডে জুড়তে পারে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ডের সংযুক্তিকরণ আগেই হয়ে গেছে। এরপর কেন্দ্রীয় সরকার রেশনে কার্ডের সঙ্গে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংযুক্তিকরণ করতে চাইছেন। এর জন্য রেশন বন্টন সংক্রান্ত নির্দেশিকায় প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রস্তাব দিচ্ছে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রক। এরপর হাতির মৃত্যু রোধের কাজে গিয়ে কুনকির হাতির হাতে মৃত্যু হলো। আলিপুরদুয়ারের ঘটনা। রেল লাইনে চলে আসা হাতির ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু রোখার ব্যবস্থা পরীক্ষার কাজ চলছিল। তা করতে গিয়ে
বন দপ্তরের কুনকি হাতির হামলায় প্রাণ গেল একজনের। বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজা ভাতখাওয়া স্টেশনের কাছে তখন সেখানে উপস্থিত ছিল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব সহ রেলের কর্তারা। মৃত অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল সন্দীপ চৌধুরীর বয়স হচ্ছে 57। ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু রুখতে আইডিএস চালুর দায়িত্বে থাকা বেসরকারি সংস্থার কর্মী। তার বাড়ি হচ্ছে নয়ডায়। জানা গেছে উনি মোবাইলে কথা বলছিলেন, তখন খেয়াল করেননি এই কুনকি হাতিটি হঠাৎ তার কাছে এসে গেছে, দিয়ে তাকে ছুঁড়ে করে পেঁচিয়ে ফেলে তার মাথাটা থেদলে দিয়েছিল। দিয়ে আলিপুরদুয়ারের হাসপাতালে ডাক্তাররা তখন তাকে মৃত ঘোষণা করেন। কাজ আটকে 8 বছর রয়েছে। বিস্মিত হয়ে গেছেন প্রধান বিচারপতি। কোথায়? কলকাতায়। গোঘাটের ভাবাদিঘি জমিজটের কারণে তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর রেল সংযোগ 8 বছর ধরে আটকে রয়েছে। শুনে বিস্ময় প্রকাশ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি.এ. গানাম। বৃহস্পতিবার মামলার শুনানিতে সব পক্ষের বক্তব্য শুনে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, রেল ও রাজ্যের সমন্বয়ে এই প্রকল্প শেষ করার কাজ শুরু করতে হবে আগামী 3 মাসের মধ্যে। প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ভাবাদিঘির শরিকদের স্বার্থ থেকে জনস্বার্থ হতে চলেছে অনেক বেশি। এই রেল লাইন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। 2025 সালে অনেক উন্নত মানের প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভাবাদিঘির কোনো রকম ক্ষতি না করে এই রেল লাইন করা যেতে পারে। এরপর আসছি রোগীদের খবরে। রোগীদের স্বার্থে স্মারকলিপি, সেটা হচ্ছে বাঁকুড়ায়। জেলার নার্সিংহোম, প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরি এবং পলিক্লিনিকগুলির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে স্মারকলিপি দিল বাঁকুড়ার একটি সামাজিক সংগঠন। যদিও নার্সিংহোমগুলির মালিকরা সেগুলি মেনে নিতে পারছেন না। সংগঠনের কর্মকর্তারা এদিন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। তাদের অভিযোগ, স্বাস্থ্য পরীক্ষার নামে অতিরিক্ত বিল নেয়া, অপ্রয়োজনে নানা রক্ত পরীক্ষা করানো, অকারণে আইসিইউতে রোগী ভর্তি করে তার পরিবারের ওপর বাড়তি বিলের বোঝা চাপানোর মতো বিভিন্ন ঘটনা। আমরা এইগুলো প্রায়শই দেখতে পাই যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এরকম জিনিস হচ্ছে বলে। এরপর আসছি খেলার খবরে। রোহিতদের সতর্ক করেছেন সেন্টনার, আমরা তৈরি। 25 বছর আগে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল 2 দল। নাইরোবির সেই ম্যাচে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারতকে হারিয়ে ট্রফি জিতে নিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। অসাধারণ শতরান করে ম্যাচ জিতিয়ে দেন ক্রিস কেয়ার্ন্স। দুবাইয়ে রবিবার আবার মুখোমুখি সেই 2 দল, ভারত আর নিউজিল্যান্ড। গ্রুপ লিগের ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে বড় ব্যবধানেরই হারিয়েছে ভারত। দুবাইয়ের পিচে ভারতকেই এগিয়ে রাখছেন বিশেষজ্ঞরা, কিন্তু নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার এখন থেকেই সতর্ক করে রাখছেন ভারতকে। আর সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শতরান করে ওঠা কেন উইলিয়ামসদের মতে ফাইনালে অনেক কিছু ঘটতে পারে।
আজকে আমি এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। দারুণ দারুণ করেছে, দারুণ দারুণ। দারুণ হয়েছে। আমরা 6 মিনিট বাড়াতে হয়েছে। আমার সময়টা একটু বলবেন। বললাম 6 মিনিট বাড়াতে। ও আচ্ছা আচ্ছা। আর কেউ আছে? আপনি আছেন? রূপালী ম্যাডাম দুবার বেরিয়ে যান। হ্যাঁ, আপনি দুবার প্ল্যান করেছেন না, ভীষণ ইকো হচ্ছে। ওই জন্য ইকো হচ্ছে। দুবার জয়েন করেছেন, একবার বেরিয়ে যান, একটা সুমন থেকে একবার বেরিয়ে কেটে যান। দাও না একটা। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, ইকো শোনা হচ্ছে যাচ্ছে। না? এখন কমেছে। আচ্ছা, আর কেউ নেই তো তাহলে? ওই যে রূপালীদি বললো আপনি আছেন। আমি আছি। আমার আজকে রেডিওর খবর আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটুখানি খবর পড়ছি তাহলে। কিছু বলছেন আপনি? বলছি যে এটা মানুষের খবর, ওটা হচ্ছে রেডিওর খবর। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি শুরু করছি। নমস্কার, আমি হসলা বার্তা থেকে খবর পড়ছি, দেবাশিস ঘোষ। আজকের বিশেষ খবর, ট্রেন যাবেই, ভাবাদিঘির জট কাটাতে 3 মাস সময় হাইকোর্টের। হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপনে সুদীর্ঘ সাইক্লোথন সিআইএসএফ এর। এরপরে আমি আরো দুটি অন্য খবর পড়বো, সেগুলি পরে আসছি। এখন এই দুটি খবরের খবরগুলি বিশদে বলছি। 2.5 লক্ষ মানুষের স্বার্থের কাছে 250 মানুষের স্বার্থ বড় হতে পারে না। থমকে থাকা তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর রেল প্রকল্প নিয়ে এইবার এমনই মন্তব্য করলো কলকাতা হাইকোর্ট। দীর্ঘদিন ধরে ভাবাদিঘির জটে আটকে আছে এই প্রকল্পের কাজ। সেই সমস্যা সমাধানে আবার হস্তক্ষেপ করলো হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। উচ্চ আদালতের সাফ নির্দেশ, আগামী 3 মাসের মধ্যে যাবতীয় জটিলতা মিটিয়ে ওই প্রকল্পের কাজ শুরু করতে হবে। রেল ও রাজ্য উভয় পক্ষ বৈঠকে বসে এই সমস্যার সমাধান করবে। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে এই প্রকল্প শেষ হলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন। এরপরে তারকেশ্বর ও বিষ্ণুপুর 2 গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন ক্ষেত্র, তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন এই 2 ক্ষেত্রকে রেলপথে যুক্ত করার কথা ঘোষণা করেন। বর্তমানে তারকেশ্বর থেকে গোঘাট পর্যন্ত ট্রেন চলছে। এদিন বিচারপতি টি.এস. শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলাটি শুনানি ছিল। শুরুতেই মামলাকারীর আইনজীবী দাবি করেন, রাজ্য সরকার ও রেলের মধ্যে রাজনৈতিক বিবাদের কারণে আটকে আছে 1.5 কিলোমিটার মাত্র পথের কাজ। ভাবাদিঘি আন্দোলনকারীদের আইনজীবী পাল্টা বলেন, 17 একর জুড়ে এই দিঘি 250 মানুষের রুজি রুটির প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে জলাভূমি সংরক্ষণের বিষয়টিও। এই কথা শুনেই প্রধান বিচারপতি বলে ওঠেন, 2.5 লক্ষ মানুষের স্বার্থের কাছে 250 মানুষের স্বার্থ বড় হতে পারে না। তাছাড়া রেল প্রকল্পের জন্য দিঘির ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। প্রয়োজনে দিঘির উপর পিলার করে রেলপথ সম্প্রসারণ সম্ভব। বঙ্গোপসাগরের উপর যদি রেলপথ গড়া যায় তাহলে এক্ষেত্রে সমস্যা কোথায়? রেল এবং রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছেন আগামী 3 মাসের মধ্যে এই সমস্যা সমাধান করতে। আসছি পরের খবরে, হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপনে সুদীর্ঘ সাইক্লোথন সিআইএসএফ এর। কলকাতা বিমানবন্দরে বাংলা ভাষা শিক্ষা জওয়ানদের অভিনব উদ্যোগ সিআইএসএফ এর। সচেতনতার প্রচার আর সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে 6553 কিলোমিটার দীর্ঘ এক সাইকেল যাত্রা শুরু করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। নিরাপত্তার আঁটোসাঁটো বন্দোবস্তের সঙ্গে এবার যাত্রী সুবিধার্থে সিআইএসএফ জওয়ানদের বাংলা ভাষা নিয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।
কলকাতা বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে নিরাপত্তার যাবতীয় ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করে সিআইএসএফ। সুরক্ষা বলয়ে কোনো ফাঁক ফোকর রাখা হয় না। তাছাড়া উৎসব এবং বছরের বিশেষ দিনগুলিতে বাড়তি নজরদারি থাকে তাদের তরফে। সিআইএসএফ এর কড়া নজরদারির ফলেই সাম্প্রতিককালে কলকাতা বিমানবন্দরে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। সুরক্ষার সাথে কোনো অবস্থায় আপোষ করা হবে না বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন সিআইএসএফ এর আধিকারিকরা। আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সুরক্ষা বলয় আরো আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে বলে সিআইএসএফ এর তরফে জানানো হয়েছে। কলকাতা বন্দরে বিমানবন্দরে আপনারা সকলেই সুরক্ষিত আছেন, এই বার্তাটা দেয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর তরফে। যাত্রী সুবিধার্থে এবার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে তারা। যেহেতু কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দেশ বিদেশের নানা প্রান্তের মানুষ আসা যাওয়া করেন, তাই সেখানে যাতে কোনোভাবে ভাষাগত সমস্যা না হয় সেদিকে গুরুত্ব দিয়েছে সিআইএসএফ, এবং সেই কারণেই বাংলা ভাষায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সিকিউরিটি চেকিং এর সময় ব্যবহৃত বাংলা ভাষায় কতগুলি বিষয় শেখানো হচ্ছে জওয়ানদের। মানি ব্যাগ, মোবাইল, বেল্ট, পাওয়ার ব্যাংক ট্রেতে রাখুন, কিংবা আপনার বোর্ডিং পাসটি দেখান, এই জাতীয় বিষয়গুলি জওয়ানরা যাতে বাংলাতেই বলতে পারেন তার জন্য একটি ফরম্যাট দিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আসছি অন্য খবরে। বরানগর পাটবাড়িতে ঐতিহাসিক বকুল গাছ। ইতিহাসের বহু অধ্যায়ের সাক্ষী বরানগরের পাটবাড়ি। চৈতন্য মহাপ্রভুর পদধূলিধন্য এই পাটবাড়ি আশ্রমের অন্যতম দ্রষ্টব্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ বকুল গাছ। আজও দেশ বিদেশ থেকে আসা হাজার হাজার মানুষ এই পাটবাড়ি আশ্রমে আসেন। পুজো দেওয়ার পাশাপাশি বাড়ি ও পরিবারের মঙ্গল কামনায় গাছটিতে এসে মাথা ছুঁয়ে যান। অনেকে আবার এই বকুল গাছ থেকে পড়া বকুল ফুল পরম ভক্তি ভরে তুলে নিয়ে যান। গাছের গোড়াতে থাকা মাটি তিলক হিসাবে কপালে ঠেকান কেউ কেউ। যদিও আশ্রমের ঐতিহাসিক এই বকুল গাছটি কবে রোপণ করা হয়েছিল তা নিয়ে অবশ্য নানা মতভেদ রয়েছে। শুধু বকুল গাছই নয়, রামদাস বাবাজি মহারাজ প্রতিষ্ঠিত এই পাটবাড়ি আশ্রমে রয়েছে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, রাধাকৃষ্ণ, নিম কাঠের তৈরি নিতাই গৌরাঙ্গের বহু প্রাচীন মূর্তি। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রামদাস বাবাজি মহারাজের সমাধি মন্দিরও এখানকার বিশেষ আকর্ষণ। রয়েছে টোল, সংগ্রহশালা ও সুপ্রাচীন একটি ইঁদারা। বরানগর পাটবাড়ি আশ্রমের ইতিহাস সুদীর্ঘ। সুপ্রাচীন এই ধর্মীয় পীঠস্থানকে কেন্দ্র করে চৈতন্যদেবের আগমন সম্পর্কে প্রয়াত আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ অজিত সেনের বরানগর আঞ্চলিক ইতিহাস ও প্রয়াত বৈদ্যনাথ হালদারের বরণীয় নগরের চারপাশ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে নানা ইতিবৃত্ত। ওই গ্রন্থ থেকে জানা যায়, শ্রী রঘুনাথ উপাধ্যায় নামে এক পরম ভক্তের আকর্ষণে চৈতন্য মহাপ্রভু বরানগরের মালিপাড়া, অধুনা শ্রী পাটবাড়ি আশ্রম অঞ্চলের শ্রী রঘুনাথের কুটিরে আসেন। 1511 খ্রিস্টাব্দে আমবারুণীর দিন ছিল সেই শুভাগমন তিথি। তিনি নৌকো করে বরানগর ঘাটে পৌঁছন, গুহঘাটে পৌঁছন। পরবর্তীতে এই ঘাটটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে চৈতন্য ঘাট। বরানগর পৌঁছে পরের দিন 3 দিন তিনি মালিপাড়া ছিলেন চৈতন্যদেব। পরে নীলাচল অভিমুখের যাত্রাকালে নিজের পাদুকা যুগল শ্রী রঘুনাথকে দান করেন। অজিত বাবু তার গ্রন্থে লিখেছেন, বরানগর পাটবাড়ি আশ্রম শুধুমাত্র বৈষ্ণব ভক্তগণের কাছেই নয়, সর্বশ্রেণীর ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছেই মহাতীর্থ রূপে পরিগণিত হয়েছে। বৃন্দাবন দাস রচিত শ্রী চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থেও উল্লেখ রয়েছে বরানগরে চৈতন্যদেবের আগমনের কথা। জন্মদিন 30শে ফেব্রুয়ারি। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে। জন্মদিন ফি বছর এই দিনটিতে কত উৎসব, কত উদযাপন। তবে কারো কারো ক্ষেত্রে এই বিশেষ দিনটি এলেই মুখ বেজার হয়ে যায়। হবে নাই বা কেন? জন্মদিনটি 29শে ফেব্রুয়ারি। লিপ ইয়ার ছাড়া উদযাপনের উপায়ই নেই। শুনলে অবাক হবেন, সুইডেনের বহু মানুষ জন্মদিন পালন করেন 30শে ফেব্রুয়ারি। তাদের ওই দিনই জন্ম হয়েছিল। 30শে ফেব্রুয়ারি, হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। 30শে ফেব্রুয়ারি অঙ্কের হিসাব মেলানোর খেসারত তাদের এখনো দিতে হচ্ছে। কেন এই পরিস্থিতি? ইতিহাস বলছে 1700 সালে সুইডেনের হঠাৎই গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে যুক্ত হতে চায়। তারা সিদ্ধান্ত নেয় সেই বছর থেকেই আর লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষ পালন করবে না। 1700 সাল, 1704 সাল ও 1708 সাল এই 3টি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে 28 দিনই কাটায় তারা। অথচ ওই বছরগুলি ছিল অধিবর্ষ বা লিপ ইয়ার। এরপর শুরু হলো যুদ্ধ। জরুরি কাজের চাপে ক্যালেন্ডারের কথা তখনকার মতো সবাই ভুলে গিয়েছে। কয়েক বছর পর সম্রাট দ্বাদশ চার্লস বুঝতে পারলেন গন্ডগোলটা কোথায়।
দেখা গেল সুইডেনে জুলিয়ান বা গ্রেগরিয়ান কোনো ক্যালেন্ডারই মানা হচ্ছে না। তাহলে সমাধান কি? দিনক্ষণের সমস্ত চলতি হিসাব বাতিল করে দিলেন সম্রাট। নতুন করে হিসাব মেলাতে গিয়ে দেখা গেল সবই মোটের উপর ঠিক আছে, শুধু 1700 সালের অধিবর্ষের দিনটি মিলছে না। গণনা ঠিক রাখতে 1712 সালের 29শে ফেব্রুয়ারি পরে আরো একটি দিন যোগ করা হলো, তৈরি হলো 30শে ফেব্রুয়ারি। এইভাবেই ইতিহাসে একবারই এসেছিল 30শে ফেব্রুয়ারি সুইডেনে। সেই দিনটি আর কখনো কোথাও আসবে না। তাই যাদের 29শে ফেব্রুয়ারি জন্ম, 4 বছর পর জন্মদিনের পালন করা নিয়ে কেঁদে ভাসান, তারা দুঃখ কমাতে সুইডেনের ওই মানুষগুলোর কথা ভাবতেই পারেন। খবর এখনকার মতো এখানে শেষ করছি। নমস্কার। দারুণ দারুণ খবর, খুব সুন্দর। বরানগর পাটবাড়িটা শুনে ভালো লাগলো, কারণ আমার দিদিমার আনকমন খবর। কত বাবা, অনেক বেশি হয়ে গেল তো। না ঠিক নেই, এটা বলতে গিয়ে আসলে এটা প্রিপারেশনটা ছিল না তো, হঠাৎ করে একটা খবর বের করে পড়লাম আর কি। যাই হোক, ঠিক আছে। তো আর কেউ তো নেই বোধহয়। সুমন, হ্যাঁ আর নেই তো কেউ। ফাল্গুনি স্যার পড়বেন না, ফাল্গুনি পড়বেন না বললেন। আমি রেডি করিনি। ঠিক আছে তাহলে আজকে